बंधु स्वागतम सुस्वागतम सर्वेभ्यः शांति सुखं च भवतु। आज आम कुंभ राशि उपरे एक पुंखानुपुंख आलोचना करिबा जे मार्च 14 रु एप्रिल 13 जाए जो मीन संक्रांति से मीन संक्रांतिर कार्यकाल भितर यही कुंभ राशि बंधु माने क्यों क्यों प्रकार सुख शांति और आनंद को उपलब्धि करेंगे, कि प्रकार दुख अशांत परिवेश को बाध्य है पाखे नेबे आपणे नेबे आउ भल ग्रह शुभ ग्रह माने शुभ फल देवे कि अशुभ फल देवे आउ अशुभ ग्रह माने शुभ फल देवे कि अशुभ फल देवे। हाँ बंधु, ये मासरे मंगल मंगल करिवे 4/2 रु माने एप्रिल 4 तारीख रु मंगल कर्कट को आसवे षष्ठ है। षष्ठ मंगल सबू कष्ट हरण करती, सबू कष्ट हरण करेंगे, मिष्ट भाषी हेबे, स्वादिष्ट आहार पाइबे, इष्ट माने अभीष्ट देवता मनोवांछा पूर्ण करेंगे। सबुठ मजा कथा है भूमि संक्रांति आय हम माने जदि आपण पैकेट रे टिके अधिक पैसा अच्छी ताहले आपण भूमिर जत्न नेबे, बाड़ी बगीचा घर द्वार जत्न नेबे। जदि से सब अच्छी ताहले भूमि क्रय करि परिबे, घर तैयारी करि परिबे। मैं मोटामोटी भाव भूमिर विकास करेंगे आप हेले आबे परसु जाबे परसु बाबू परसु राम पैसा क्या न करे काम हाथ सी ना धन आसिले मन उच्छन हम। तेणु यही भूमिपुत्र भौम मंगल आपण हाथ में अजाड़ी देवे अजस्र संपत्ति। एप्रिल 2 जाए से किंतु मन मस्तिष्क को बिगाड़ी देवे, विचलित करेंगे। तेणु एक अशांत परिवेश भितर आपण गति करेंगे एप्रिल 3 जाए। अच्छा, तापरे शुक्र शुभ ग्रह शुक्र से द्वितीय शुक्र सुख देवे, धन स्थान रे धन देवे। तेणु धन पाइले सेपटे भूमि पाइले, या छड़ा आपण को चतुर्थ स्थान रे अछंती बृहस्पति सुख स्थान रे से सुख भी देवे। मोटामोटी भाव मासर प्रतिटी दिन आपण को जी व्यय करिया पड़िबो ताठू अधिक आय हम। आय कौठू केमिति हम से कथा केवल विधाता जानती। कुंभ राशि रे एवं शनि से मार्गी
ଏ ମାସ ଏଇ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 29 ତାରିଖ ରାତିରେ ସେ ମୀନକୁ ଯିବେ, ପୂର୍ବଭାଦ୍ରକୁ ଯିବେ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ସେ କଥା ସେ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଅତୀତର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରି, ଯେମିତି ଆପଣ ନିଜେ ଗୋଟେ କରିତକର୍ମା ସବୁ କାମ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଭଲ ଖବର ପାଇବେ, ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ। ଏମିତି ତେଣୁ କିଛି ଦୁଃଖ କିଛି ସୁଖ, ଉତ୍ଥାନ ପଥନମୟ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ସରଳ ସୁଗମ କରିବେ। ବିଶେଷ କରି ମଙ୍ଗଳ, ଶୁକ୍ର ଆଉ ଶନି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସାହାଯ୍ୟ ନ କଲେ ବି ପରୋକ୍ଷ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ନା ଏ ବିଷୟରେ ଏକ ପ୍ରବନ୍ଧ ପାଠ କରିବା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ରବି ମୀନକୁ ଗଲେ ମୀନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହୁଏ। ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମାର୍ଚ୍ଚ 14ରୁ ଏପ୍ରିଲ 13 ଯାଏ। ଏହା ହିଁ ମୀନ ମାସ। ଏ ମାସରେ ମୀନରେ ରବି, ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ରାହୁ ଏ 4 ଗ୍ରହ ଦେଖିବେ ଅଷ୍ଟମକୁ। ତାପରେ ଶନି ଆସିଗଲେ ମୀନରେ ପଞ୍ଚଗ୍ରହ କୂଟ ହେବ। ସେଇ ପାଞ୍ଚମୀ ବି ଦେଖିବେ ଅଷ୍ଟମକୁ। ଅଷ୍ଟମରୁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଆସେ ସେ ସମସ୍ୟାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଅଷ୍ଟମ ଘର। ଯେହେତୁ ଏ ଗ୍ରହମାନେ ଏ ଚତୁର୍ଗ୍ରହ ତାପରେ ପଞ୍ଚଗ୍ରହ ଅଷ୍ଟମକୁ ଦେଖିବେ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ଅତୀତରେ ସେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଯିବ। ବିଲେଇକି ଦେଖିଲେ ମୂଷା ଯେମିତି ପଳାଏ, ମୟୂର ବା ନେଉଳ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲେ ସାପ ଯେମିତି ଗାତରେ ପଶିଯାଏ, ସେହିଭଳି ଏ ସମସ୍ୟା ସମୁଦାୟର ସମାଧାନ କରିବେ ଏ ଗ୍ରହମଣ୍ଡଳୀ। ତେଣୁ 29/3ରେ ମୀନକୁ ଶନି ଯିବେ। 28/3 ଯାଏ ଶନି କୁମ୍ଭରେ, କନ୍ୟାରେ କେତୁ, ବୃଷରେ ବୃହସ୍ପତି। 4/2 ଯାଏ ମଙ୍ଗଳ ମିଥୁନରେ, 4/2ରେ ମଙ୍ଗଳ କର୍କଟକୁ ଯିବେ। ମାସାଧିପ ରବି ଦ୍ୱିତୀୟସ୍ଥ। ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟସ୍ଥ ରବିଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଧନିଷ୍ଠା ମାନେ 23 ନକ୍ଷତ୍ର, ଶତଭିଷା 24 ନକ୍ଷତ୍ର ଓ ପୂର୍ବଭାଦ୍ର 25 ନକ୍ଷତ୍ର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଲାଭ କରିବେ, ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବେ। ପରାଧୀନ ଜୀବନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଉଛି ପରମ ସୁଖ। ରବି ସ୍ୱାଧୀନ କରିଦେବେ। ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବେ, ନିଜେ ରୋଜଗାର କରିବେ, ଅନ୍ୟକୁ ଦେବେ, ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ଯଦି ଏମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବେ ତେବେ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ପ୍ରେମ, ଆଦର ଦେବେ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ନକ୍ଷତ୍ର ତ୍ରୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ପ୍ରେମ, ଆଦର ଦେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ମନ ମୁତାବକ ଧନ, ମିତ୍ର, ସୁଖ, ସୁତ, ପ୍ରୀତି ମିଳିଯିବ। ଯଦି ଏଥିରେ ତ୍ରୁଟି କରିବେ ତେବେ ସବୁ ଦିଗରୁ ହାନି ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଦେବେ ତାହେଲେ ପାଇବେ। ଭଲ ସମୟଟି ଆସିନି? ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ନା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁନି, ମୋର କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କହୁଛି,
हे कुंभ राशिर बंधु माने आपण अन्य मानक भल पातु, प्रीति प्रेम श्रद्धा आदर करंतु, शक्ति मुताबक दान करंतु दियंतु। देखिए आपण जड़े भल लोक बोली समस्ते कहे, समस्ते आपको आदर करेंगे। ये क्षेत्र में आपंकर भी सहाय हे। मात्र 3-2 जाए मिथुन रे थिबा जाए मंगल टिके हैरान करेंगे। नानाविध शारीरिक रोग जंत्रणा रे अस्तव्यस्त हेबे। मास सारा बुध धन स्थान रही कुंभ राशिया आर्थिक मानदंड को सुदृढ़ करेंगे। बुध मास सारा साहाय्य करेंगे, आर्थिक सहयोग करेंगे, जमा हैरान हेबे। बुध बुद्धिदाता। हाँ, अन्य पक्षरे वृषरे थिबा गुरु यही नक्षत्र त्रय को पीड़ा देवे। बाम अंगरे टिके जंत्रणा हम देवे बृहस्पति। कि जंत्रणा? असह्य जंत्रणा हम बृहस्पति। तेणु मनक प्रति गुरुवार दिन चेष्टा करंतु बृहस्पति के संतुष्ट करने। से दिन टे हलदिया वस्त्र पिंधतु, हलदिया अन्न खातु। हाँ, मंगल हम। कन्यारे उच्चरे थाई शुक्र कुंभ राशिर समस्त प्रकार शुभ कामना करेंगे। शुक्र अछंती कन्यारे नहीं मीनरे, शुक्र अछंती मीनरे उच्चरे, से समस्त शुभ कामना करेंगे। जेते अशुभ समस्या आपण को दुख देती शुक्र से समस्त समस्या समाधान करी शांति और सुख देवे। शुक्र जोगु सुख शांति पाखे पाखे रहिबो। जन्म शनि मन आतंकित करए, तथापि 29-3 जाए धनिष्ठा नक्षत्र को सुख देवे शनि। शतभिषा और पूर्वभाद्रर कार्य समुदाय को से अग्रसर कराइबे, तांकर जय हेब। मात्र मास सारा 25 नक्षत्रर शुभ और सुख कामना करेंगे शनि। 25 नक्षत्रर पूर्वभाद्र बहुत 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 मंगल हम। द्वितीय राहु धन हानि करेंगे और राजदंड देवे। राहु को पाई समस्या हो। राहु द्वितीय अच्छी, मीनेर अच्छी, शत्रु घर अच्छी, से हैरान हरकत करेंगे। तेणु राहु को पाई आपण प्रति शनिवार 2टा बिरी भी पड़तु घरे। केमी पोड़े? कड़े गरम करदे, 2टा बिरी कड़े पर थुआ होपर कड़े तातीगले पड़गला। अष्टम केतुंक जोगु देह सुख कमिजिव, मात्र मानसिक सुख मिल। कौन बुझे? देह सुख यदि भल निद न हुए, सबू थाए निद नहला, देह सुख कमिगला। आउ रोग है, देह सुख कमिगला। मानसिक सुख किए दब ना? आप जहाँ चाहती ता मिलगला। आपण कौन चाहती, मु कौन चाहे, कौन समान नहीं। ए निकट में मुझे कहबी केतु उपरे, केतु ग्रहर चलन हम से विषय पदे कही आगुरी, पुणी खूब निकट में कहबी। आप भावी से समय आलोचना हम जे कार मन रे कौन अच्छी किए जानी। प्रति लोक को ता मन मुताबिक फल मिल पाईगले कौन पाइजे ना? मानसिक शांति। जेणु प्रत्यक्ष भाव षष्ठस्थ मंगल, द्वितीयस्थ बुध, द्वितीयस्थ शुक्र साहाय्य सहयोग करिवे और परोक्ष भाव जन्म शनि अष्टम केतु सहयोग करिवे, हाथ बढ़ाइबे। तेणु बहु सुखर अधिकारी होई लोकप्रियता अर्जन करिवे, सुकर्म करि यशस्वी हेबे। बंधु महल रे जीवन को उपभोग करिवे, निजको सौभाग्यशाली
ମନେ କରିବେ, ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଅତୀତର ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ଆପଣ ବିଜୟୀ ହେବେ, ସମାଧାନ ହେବ, ଆଉ ସମାଧାନ ପନ୍ଥା ଖୋଲିଯିବ। ଏତଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ, ଅର୍ଥ ଲାଭ ହେବ। ହେଲା, ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା, ମହିଳାମାନଙ୍କର ଏ ମାସ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତିରେ କଟିଯିବ। ସେମାନେ ହସିବେ। ହଁ, ମହିଳାମାନେ ହସିବେ। ବାଳା ବୃଦ୍ଧା, ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମହିଳା କୁହାଯାଏ। ଛୋଟିଆ ଝିଅଠୁ ବୁଢ଼ୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ହସିବେ। ସେ ଯଦି ହସିବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯଶ ସୁଖ ଆସିବ। ସେ ଯଦି କାନ୍ଦିବେ, ବୁନ୍ଦାଏ ଲୁହ ଯଦି ଘରେ ମହିଳାଙ୍କ ଆଖିରୁ ପଡ଼େ, ତାହେଲେ ସବୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଜଳିଯିବ। କେବେ କନ୍ଦେଇବେନି। ଯଦି ଭୁଲରେ ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଲୁହ ଆସିଯାଉଛି ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା କରିବ ହସେଇବା ପାଇଁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଶୁଣି ଖୁସି ହେବେ, ନାଚିବେ। ବଢ଼ିଆ ହେବ ନା, ରେଜଲ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଏବେ ଚାଲିଛି ପରୀକ୍ଷା ଋତୁ, ଏହାପରେ ଫଳ ବାହାରିବ। ତେଣୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ଓ ଲାଭ ବି ବଢ଼ିଯିବ। ବୃତ୍ତି ବଢ଼ିବ, ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ିବ, ଆଉ ତାପରେ ଲାଭ ବଢ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ଯିଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବା ବଢ଼ିଆ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି, ମାନେ ମୁଁ ବୋଇଲେ ଯେଉଁମାନେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଥାଳରେ ପଇସା ବେଶୀ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କୃଷକ, ମୋ ଜମିରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବେଶୀ ଲାଭ ହେବ। ମୁଁ ଗୋଟେ କେଉଟ, ମୋ ଜାଲରେ ବଢ଼ିଆ ମାଛ ପଡ଼ିବେ। ମୁଁ ଆଇନଜୀବୀ, ମୋର ବେଶୀ ଗ୍ରାହକ ମିଳିଯିବେ, ମୁଁ ଗୁଡ଼ାଏ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବି। ମୁଁ ଡାକ୍ତର, ବହୁ ରୋଗୀଙ୍କର ସେବା କରି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବି, ପଇସା ବହୁତ ହାତକୁ ଆସିବ। ଏମିତି ଯିଏ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତି କରି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବୃତ୍ତିର ବିକାଶ ହେବ। ଆଉ ସେ ଜଣେ ଭଲ ଡାକ୍ତର, ଭଲ ଆଇନଜୀବୀ, ଭଲ କୃଷକ, ଭଲ ମଣିଷ ବୋଲି ସମାଜରେ ଗଣ୍ୟ ହେବେ। କୃଷକମାନେ ପୂର୍ବ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରି ଶାନ୍ତି ପାଇବେ ଓ ନୂତନ ଶସ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ତାଙ୍କ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ। ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଚାଷ ଅଛି ଯାହାର, କି ଆନନ୍ଦ ତାହାର। ଚାଷୀ ଭାଇ ଜଗାଉଛି ଦୁନିଆକୁ ଆହାର। ଆସ ଚାଷ କରିବା, ଆସୁନାହାନ୍ତି? ଆସିବେ ନା। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାହୁ ପାଇଁ ବିନା କାରଣରେ ବିବାଦ ଘେରରେ ପଡ଼ି ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ବାରମ୍ବାର ମୁଁ କହୁଛି, ରାହୁ ହଇରାଣ କରିବ। ଟିକେ ଚୁପ୍ ରହନ୍ତୁ। ଯିଏ ଯାହା କହିଲା ଏ କାନରେ ପୁରେଇ ସେ କାନରେ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାମ ସରିଲା। ଶୋଧିବ ତ କେତେ ଶୋଧିବ? କଟୁ କଥା କହିବ ତ କହୁ, ଯଦି ଆମର କାଲ ଶୁଭୁନି କିଛି। ହେଲା, ଆରେ ଭାତ ଖାଇବୁ, ଯଦି ସିଏ ମୋ ନିଜ ଲୋକ ହେଇଥିବ ହଁ ମାରିବ, ଯଦି ଶତ୍ରୁ ହେଇଥିବ ଗାତ ଗାତ ଏଠି ନାହିଁ ତ କେଉଁଠି? ଗୀତ କିଏ ଗାଇବ? ଶୀତ ଆଜି ହେଉନି, ଏମିତି ତାକୁ ବୁଲେଇ ଦେବେ, କାମ ସରିଲା। କାରଣ ସେ କଳହିଟା ନା। ଯଦି ନିଜ ଲୋକ ହେଇଥିବ, ହଁ ଭାତ ଦିଏ, ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ଶୀତ ହେଉଛି ପୁରା, ଚାଦର ଦଉନ ପିନ୍ଧିବି, ଘୋଡ଼େଇ ହେବି। ଗାତ, ମୁଁ ସେ ଗାତରେ ମାଟି ପୁରେଇ ଦେଇଛି ପୁରା, ଆଉ ସାପ ବାହାରିବନି, ଏଇଭଳି। ହଁ, ପଞ୍ଚମଙ୍ଗଳ ଯୋଗୁଁ ରୋଗ ଆସି ପୀଡ଼ା ଦେବ। ମାତ୍ର 4-2 ପରେ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବା, ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାହୁ ସବୁ ଦିଗରୁ ହାନି କରିପାରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଚତୁର୍ଥ ଗୁରୁ ଧନ ହାନି କରି ଦୁଃଖ ଦେବେ। ବୁଦ୍ଧି ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲରେ ମାଛି ପଡ଼ିଲେ ଯେମିତି ହଇରାଣ ହୁଏ, ଉଡ଼ିପାରେ ନା, ଯାଇପାରେ ନା, ଡର ଥାଏ ମୋତେ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଖାଇଦେବ, ସେଇଭଳି ହଇରାଣ କରିବେ ବୃହସ୍ପତି। ଓಂ ଗୁଂ ଗୁରବେ ନମଃ। ଏ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ବୃହସ୍ପତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ।
ଯିବା ଆସିବା ସମୟରେ କହନ୍ତୁ ଓମ୍ ଗୁଁ ଗୁରବେ ନମଃ। ନମସ୍କାର।